very happy that this exciting journey of saving pricey we are able to share with all of you. I'll just give a glimpse about what is the story about and all the team members who were passionately involved in saving this baby. This is an excellent example about how a multidisciplinary approach in a coordinated fashion can save such challenging cases. For parents, after 9 years of married life, losing 6 pregnancies, this is a very happy news when they found that she was pregnant again. Around 24 weeks, the ultrasound was showing that suddenly there was a neck mass which was detected on ultrasound scan. And this scan was increasing the size. And around 27 weeks of pregnancies, the size of the neck mass was increasing and the fluid was increasing in the mother's womb. And this mass was actually causing obstruction of the breathing pipe and in the food pipe, and no one gave them any hope. Majority of felt that there probably is no chance for this baby to survive. But the parents believed that this child, they want to do everything for the baby. And that is when they came to Rainbow Children's Hospital. A fetal MRI was planned, a detailed evaluation was done by our team. I would not go to this. But when you look at this delivery room, you will find this a very crowded delivery room with so many people in the house. But trust me, everyone knew what role they had to play. The obstetrician knew what they had to do. The anesthetist knew what they had to do. The ENT surgeon had a clear plan. The pediatric surgeon had a clear plan, and so was the neonatologist, apart from the excellent nursing staff. What is exit procedure is probably what all of you, and why it was for the first time done. So what happens is when the child is in the mother's womb, the oxygen is done by mother. The baby's lungs are not functioning. With such a big neck mass in the the baby's neck, such a big mass in the neck, it was going to be difficult to deliver. And once the baby is delivered, to maintain the oxygenation was a lot more tougher. So as a doctors, we had to plan that how to establish baby's oxygenation before the baby is completely delivered, so that when the placental blood supply is maintained, then we should get the oxygenation in the baby. That is what this whole exit procedure is about. We have our team of doctors who will tell you more detail, but that is what is there. As soon as baby's head is delivered, before the rest of the body is delivered, we try to get the oxygenation done. We try to establish a breathing pipe, put a tube into the breathing pipe. If you look at the mass which was there, this was after actually aspirating some fluid from the swelling. This is what was the degree of the swelling which was present. And our expert team of doctors were established the oxygenation in this baby. And then we had the surgery done. That again, doing surgery in such a small baby in a neck where so many vital structures and nerves are there is very challenging. And the child was on a special type of ventilator. 50 days on respiratory support, 2 months and 24 days in NICU, and that is when we were able to discharge the baby. And today we are so happy to see Pricey like this. To share this journey, how was this achieved, how was this possible? I think this is not one-man story. It is a team of doctors. It is a multidisciplinary approach. It is a coordinated manner when each department had a planning that we were able to achieve this. To share this story, I'll invite all my team of doctors to tell one by one about what they thought about it, what they felt during the journey, how they planned exactly to save Pricey. Going through the history of the parents, initially, till the 5th month of their pregnancy journey, it was all uneventful. And the baby was screened for the genetic problems, which was normal. And the 5th month scan also turned out to be normal. But the first shock that they had was when they had a regular scan around 24 weeks, the baby was detected with a small mass around 4 to 5 centimeters. And after that, around 29 weeks, when the second scan was done, the size of the mass has drastically increased in size. Along with the size, it was almost 4 centimeters initially, and in 4 weeks of span, from 4 centimeters, it has grown to 7 centimeters. And the fluid level in the mother's womb also increased drastically. The parents were counseled that even this pregnancy could end in bad prognosis. So this is when the parents had come to Rainbow Hospital for a second opinion as a last hope. So when we have done a scan at our center, initially, when we saw the mass, it is just not a small mass in the neck. When we saw the images, it was a very huge mass,
and covering the entire front part of the neck. So we have anticipated there could be a compression of the internal structures also. So then we have planned for an MRI. When we have done an MRI to know the exact position of this cyst, and along with the extension, knowing the blood supply, and along with that we wanted to know how the foot pipe and the oxygen pipe inside the baby are, and what is the level of compression of this mass on these pipes. So we have narrowed down the diagnosis to two causes. We thought it could either be a teratoma and a cystic lymphangioma. Both of them are non-malignant, and except these two things, there were no other differential diagnosis, but the other baby, the rest of the baby was absolutely normal. And together we have counseled the baby that the baby post-surgical resection, the baby could do well. And that is when we had a multidisciplinary team approach, and we had involved all the team of the doctors who are there, and we had made a stepwise approach and framed the protocol together, and how to deal this case about, and how to go about, and how can we give the couple a good outcome is what we have decided, and we took it as a challenge, all of us together. And we have followed up the baby weekly. Scans were done weekly to see the size of the lesion and to see the amount of the fluid. The amount of the fluid drastically increased such that the baby had breathing difficulties, and the mother had breathing difficulties, and she couldn't even walk. So that is when we thought this could end up in preterm delivery. Anyway, the baby had a mass, and that is a complication for the baby, and we didn't want the baby also to have a preterm delivery and an added complications for that. So this is when we have decided to reduce the amount of the fluid and to prolong the pregnancy. We have drained the fluid almost for 3 sessions with 2 weekly intervals, and we could successfully prolong the pregnancy till 37 weeks, until the baby could achieve the lung maturity, and posted her for an elective LSCS. And now I would like to ask Dr. Gayatri to come over and share her experience on the day of surgery and what we as a team had done. Hello, good morning all of you. So after successfully reaching the 37 weeks with the help of the multidisciplinary team, we have come to a day when there is the challenge of how to reach the airway, because as Dr. Dinesh has said, all these days there is no problem for the oxygen levels of the baby. The baby is breathing through the mother's placenta and also the umbilical cord. So we need to establish the airway on the day of surgery before the cord pulsations. అంటే cord pulsations stop అయిపోయే లోపల బేబీకి ఎయిర్ రీచ్ అయ్యి, సో అప్పటికి పెద్ద స్వెల్లింగ్ ఉంది మెడలో. సో ఈ స్వెల్లింగ్ తగ్గడానికి దాని చుట్టూ ఉండే ఫ్లూయిడ్ కూడా ఉంది. సో వీ ప్లాన్ టు టేక్ అవే ద ఫ్లూయిడ్ సో దట్ ద మాస్ reduces to that size. So ఆ రోజుకి వచ్చేసరికి మనకి there is a large mass, and securing the airway before the pulsations disappear is the main target on the day of the surgery. So we planned for the draining of the fluid before the baby delivers itself, because this draining the fluid takes some time, 15 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు పడుతుంది. సో ఇది తీసేయడానికి అని చెప్పి మేము అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ ప్రొసీజర్ లాగా స్టార్ట్ చేసాం. So this fetal therapy procedures involves the tracking the needle and also the tracking the needle and reaching the target. So needle వెళ్ళి target ki baby stabilize చేసాక it could reach. So like that almost 2 times we could take around 80 ml of the fluid, and this drastically reduced the size of the neck mass so that our expert team of people can handle the airway, which happens between 15 to 20 minutes, and that is really excellent. And I congratulate all our team members so that they could reach the airway within 15-20 minutes. And more important than that, I congratulate the parents, because I have seen so much of in the antenatal period, fluid తీసేటప్పుడు కూడా they are so positive about that, and I think they have reached a proper place where their dreams are met. Thank you all. ఈ
కేసులో ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ఛాలెంజెస్ గురించి మాట్లాడాలి. ఆ దాంట్లోనే మీకు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుస్తుంది. సో ఈ కేస్ యాజ్ యూ నో ఇట్స్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ, ప్రీవియస్ మిస్క్యారేజెస్, ఐవీఎఫ్ కన్సెప్షన్ ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల వాటిలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్, షుగర్ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఈ బేబీకి నెక్ మాస్ ఉండటం వల్ల బేబీ స్వాలోయింగ్ కెపాసిటీ అంత ఉండకపోతుంది. సో దానివల్ల ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ పెరగటమే అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం 29 వీక్స్లో చూసిన ఫ్లూయిడ్ అది తరచుగా అది పెరుగుతూనే ఉండిందనమాట. ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ ఒక లెవెల్ దాటిన తర్వాత ప్రిమెచ్యూర్ లేబర్ అండ్ వాటర్ లీక్ అవ్వటం చాలా సహజం. అలాంటప్పుడు ప్రిమెచ్యూరిటీ రిస్క్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇలాంటి కేసులో ఆ నెక్ మాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ అది బేబీలో ఉన్నాయి. మదర్కి ఏంటి అంటే మెటర్నల్ డిస్కంఫర్ట్ ఎక్కువ ఉండటము, ఒక్కొక్కసారి ఇంత ఫ్లూయిడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బీపీ రావటం అవన్నీ ఉండి, అండ్ ఇలాంటి కేసు డెలివరీ అయినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు డెలివరీ అవుతుందో తెలియదు. సో ఈ ప్రిమెచ్యూర్ డెలివరీని ఎప్పుడైనా మేము రిసీవ్ చేసుకొని బేబీని సేవ్ చేయడానికి అన్నట్టు అన్ని ప్రిపరేషన్స్ జరిగాయి ఈ కేసులో. అండ్ డెలివరీ టైంలో ఓవర్ డిస్టెండెడ్ యూట్రస్ ఉండటం వల్ల ఇలాంటి వాళ్ళకి బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈ అమ్మాయికి బ్లడ్ హీమోగ్లోబిన్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉండింది. అండ్ వీ కుడ్ మెయింటైన్ ఇట్ అండ్ వీ కెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ. బై ఛాన్స్ ఏమైనా బ్లడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కూడా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్కి అన్నీ కూడా రెడీగా పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అనదర్ థింగ్, ఇలాంటి నెక్ మాస్ ఉన్నప్పుడు లక్కీగా ఆమ్నియో రిడక్షన్ అంటే వాళ్ళు ఉమ్మనీరు తీసుకుంటూ ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ తగ్గించుకుంటూ 9 months వరకు తీసుకొచ్చారు. సో అలాంటప్పుడు ఎప్పుడైనా నీడిల్ పెట్టినప్పుడు ఎనీ టైమ్ దెర్ ఇస్ అ రిస్క్ ఆఫ్ సడన్ డెలివరీ, పెయిన్స్ అన్నీ రావచ్చు. సో అలాంటప్పుడు కూడా మేము సిద్ధంగా ఉండినామన్నమాట. ప్రతిసారి ఫీటల్ మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆమ్నియో రిడక్షన్ చేసినప్పుడల్లా మేమంతా థియేటర్, అనస్థీషియా టీమ్, నియోనటాలజీ టీమ్ కూడా ప్రిపేర్డ్గా ఉండి సిజేరియన్ చేయడానికి అవకాశం వస్తే దానికి రిలేటెడ్ స్టిరాయిడ్స్, న్యూరో ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చి చేశాము. లక్కీగా ఈ పేషెంట్ 37 వీక్స్ వచ్చిన తర్వాత, అండ్ యాజ్ యూ నో నెక్ మాస్ ఉండటం వల్ల నార్మల్ డెలివరీ సాధ్యం కాదు ఇలాంటి కేసెస్లో, అండ్ సిజేరియనే చేయబడుతుంది. అండ్ అనదర్ ఛాలెంజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈజ్ ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల బేబీ కంటిన్యూస్గా అన్స్టేబుల్ లైవ్లో ఉంటుంది, అంటే తిరుగుతూ ఉంటుంది, హెడ్ డౌన్ ఉండదు కంటిన్యూస్ పొజిషన్లో. సో ఈ బేబీకి ఆ రోజు ఏదైతే డే ఆఫ్ సర్జరీ రోజు బేబీకి ఉమ్మనీరు అది నీడిల్ పెట్టి తీసినప్పుడు కూడా సిజేరియన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ వీ గేవ్ ద ఇన్సిషన్ ఇన్ ద యూట్రస్ మీద కట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ సడన్గా బయటికి వెళ్తుంది. సో ఇలాంటి కేసులో కంట్రోల్డ్గా చేసి హెడ్ని స్టెబిలైజ్ చేసి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఎగ్జిట్ ప్రొసీజర్ ఈస్ బేబీ హెడ్ మాత్రమే ఫస్ట్ బయటికి రావాలి. అండ్ ఎనీ సిజేరియన్లో మనం కాళ్ళు చేతులు ఏమున్నా కానీ మనము బేబీని సేఫ్గా డెలివరీ చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఇలాంటి కేసులో మాత్రం ఓన్లీ హెడ్ బయటికి వచ్చినప్పుడే అది సక్సెస్ అవుతుంది. సో ఆ స్టెబిలైజ్ చేసి మేము డెలివరీ చేసి యాజ్ యూ కెన్ సీ, సో దీన్ని కంట్రోల్డ్గా చేసినప్పుడు బేబీ హెడ్ బయటికి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత సడన్గా యూట్రస్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. అది అవ్వకుండా ఉండటానికి, అది అవ్వడానికి కారణాలు ఏంటి అంటే అమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ వెళ్ళిపోవటము అండ్ యూట్రస్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వటం. సో అలా అవ్వకుండా ఉండటానికి మేము అనస్థీషియా వాళ్ళు మెడిసిన్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది యూట్రస్ రిలాక్స్ చేయడానికి. అండ్ రెండవది ఫ్లూయిడ్ లోపల వార్మ్ ఫ్లూయిడ్ మళ్ళీ మేము దాంట్లో ఇన్ఫ్యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం పడిందనమాట. సో ఈ రెండిటి వల్ల ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ బేబీ హెడ్ మాత్రమే బయటికి డెలివరీ చేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ద బేబీ అంతా యూట్రస్లో ఉండేటట్టు చూడాల్సి వచ్చింది. ఇది చేయటం వల్లనే ప్లాసెంటా మాయ అనేది సపరేట్ అవ్వకుండా బేబీకి మదర్ నుండి వెళ్ళే బ్లడ్ బేబీకి చెందుతుంది. అది అప్పుడు ఆక్సిజన్ అంతా కూడా మదర్ నుండి బేబీకి వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే బేబీ పుట్టగానే జనరల్గా ఏడుస్తారు, దాంతో ఆక్సిజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆక్సిజనేషన్. బట్ ఇలాంటి కేసులో అది కష్టంగా ఉండింది బికాజ్ నెక్ మాస్ అనేది ఎయిర్ వేని అబ్స్ట్రక్ట్ చేసింది. సో అది క్లియర్ అయ్యేంత లోపల మనకి బేబీకి మదర్ నుండి వచ్చే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ బేబీకి వెళ్ళాలి. సో అంతవరకు ఆల్మోస్ట్ లక్కీగా ఈ పద్ధతి వాడటం వల్ల మేము 14 నిమిషాలు ఆల్మోస్ట్ 14 minutes బేబీకి ఆ కార్డ్ పల్సేషన్స్ మేము మెయింటైన్ చేయగలిగాం. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. And that was very successful only because of anesthesia team and everybody working together. And
ఈ డెలివరీ టైంలో బికాజ్ ఓవర్ డిస్టెండెడ్ యూట్రస్ అండ్ రిలాక్సేషన్ కోసం యూట్రస్ రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ వల్ల బ్లడ్ లాస్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో బేబీ పుట్టి అండ్ ఎయిర్వే సెక్యూర్ చేసిన తర్వాత కార్డ్ క్లాంప్ చేసిన తర్వాత బ్లడ్ లాస్ అవ్వకుండా ఉండటానికి మేము మెడిసిన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం పడింది. అండ్ దానివల్ల మదర్కి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మేము ప్రివెంట్ చేయగలిగాము. అండ్ మీరు చూసింటారు థియేటర్లో చాలామంది స్టాఫ్ ఉండటము ఇవన్నీ చాలా అవసరం ఉండింది ఈ పేషెంట్లో. దానికి తగ్గట్టుగా ఒక టీమ్ మెంబర్ని మేము అలొకేట్ చేశామన్నమాట. ఎసెప్టిక్ ప్రికాషన్స్ కోసమును యాంటీబయాటిక్ ప్రొఫిలాక్సిస్ ఇచ్చి బేబీకిను మదర్కి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చూడగలిగాం. థ్యాంక్ యూ. మామూలుగా అనెస్థీసియా అన్నది ఏదైనా పేషెంట్ని మదర్ కానీ చైల్డ్ కానీ మత్తు ఇవ్వాలి. సో మత్తు ఇచ్చినప్పుడు ఊపిరి కోసం మనం ఏదైనా ట్యూబ్ అని అది వేస్తాము. ఇక్కడ ఏంటంటే మదర్కి మత్తు ఇచ్చి బేబీని డెలివర్ చేయించాలి, ఆ బేబీకి కూడా ట్యూబ్ వేయాలి. సో అందుకని ఇద్దరము వీఆర్ ఇన్వాల్వ్. డాక్టర్ గీతా ఇక్కడ, ప్లీజ్ కమ్ ఓవర్. సో ఈ ఛాలెంజెస్ చాలామంది ఆల్రెడీ చెప్పారు. ఒకటి ఏంటంటే ఈ టీమ్ వర్క్. అక్కడ మా కొలీగ్ డాక్టర్ సునీధర వైట్ మాస్క్ వేసుకొని ఉంది. చెక్ లిస్ట్ ఈజ్ రన్నింగ్ త్రూ, అంటే ఏమేమి చేయాలి, ఎవరెవరు ఏం చేయాలి, ఒకసారి అంతా టీమ్ తోటి అగైన్ వీఆర్ రీలుకింగ్. ఇది అనెస్థీసియా ఇస్తున్నాం, జనరల్ అనెస్థీసియా. సో ఈ కుడి పక్కన అనెస్థీసియా మెషిన్ ఉంటుంది, టోపీ వేసుకుని అవన్నీ మనం ఇస్తూ ఉంటాము. మానిటర్స్ ఉన్నాయి పైన, ఆ మానిటర్స్లో పేషెంట్ కండిషన్ చూస్తాము. సో ఇది కొంచెం క్లారిటీతో మీకు చెప్పడానికి మనము ఇప్పుడు మా డ్యూటీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ టైంని ప్రొలాంగ్ చేయాలి. ఇందాక చెప్పినట్టు బేబీ నెక్ మాస్ ట్యూబ్ వేయడమో ఏదో చేసే వరకు ఈ మాయ సెపరేట్ కాకూడదు. సో దానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇది సెపరేషన్ కాకుండా ఉట్టి హెడ్ బయటకు వచ్చింది, డాక్టర్ శృతి చెప్పారు. సో మనము ఆ ప్లాసెంటా కాంట్రాక్ట్ కాకుండా మెడిసిన్స్ ఇచ్చాము. సో ఆ మెడిసిన్స్ ఎట్లా ఆ మెడిసిన్స్ తోటి బీపీ అవి తగ్గొచ్చు. సో మనం ఏం చేసామంటే అక్కడ ఈ ఆర్టరీలో ఒక చిన్న నీడిల్ వేసాము. సో ఆ వేసి ఎవ్రీ బీట్ ఈసీజీ లాగా హార్ట్ బీట్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క గుండె కంట్రాక్షన్ తోటి అక్కడ మనకి బీపీ ఎంత అని తెలుస్తుంది. ఆ బీపీ తక్కువైతే ఆ మందు బీపీ పెంచడానికి ఇంకో మందు ఉంది. సో అది మనము అన్ని మానిటర్స్ తోటి ఆ 2 మెషిన్స్ పెట్టుకున్నాం అన్నమాట. అది ఎంత మందు వెళ్ళాలి అని, ఒకటేమో యూట్రస్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఒక మందు, ఒకటి బీపీ తగ్గితే బీపీ పెంచడానికి. ఆ 2 మందులు కంటిన్యూస్గా ఇస్తూ ఆ బేబీ సెపరేషన్ కాకుండా ప్రొలాంగ్ చేశాం. ఇంతలో కింద వేరే టీం ఆ బేబీ ఎయిర్వే చూస్తూ ఉన్నారు, అది డాక్టర్ గీత చెప్తారు. డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పినట్టు బేబీ హెడ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత బాడీ అయితే వూమ్లోనే ఉందన్నమాట. అప్పుడు ఆక్సిజన్ వస్తూ ఉంది. ఈ హెడ్ బయటకు వచ్చినప్పుడు మనము బ్రీదింగ్ పాత్వే సెక్యూర్ చేయాలన్నమాట. ఆ తర్వాత కార్డ్ నుంచి బ్లడ్ రావడం ఆగినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు లంగ్స్ నుంచి వస్తుంది. బేబీ లోపల ఉన్నప్పుడేమో మదర్ నుంచి వస్తుంది మాయ ద్వారా, బయటకు వచ్చిన తర్వాత లంగ్స్ నుంచి రావాలన్నమాట. సో ఇదే ఎగ్జిట్ ప్రొసీజర్. సో ఎయిర్వే సెక్యూర్ చేయడం అంటే ఏంటి, మామూలుగా బేబీ అటుపక్క ఉంది కదా బేబీ, ఈజీగానే అలా పెట్టి ట్యూబ్ వేసేయచ్చు అనమాట. అలా అది చేతిలో పట్టుకునేది లారింగోస్కోప్ అంటారు. దాంతో నోట్లో పెడితే ఇలా కనిపిస్తుంది, ఆ వోకల్ కార్డ్స్ అని ఉన్నాయి కదా, దాని కిందకి ఎయిర్వే వెళ్తుంది. అంటే విండ్ పైప్ అంటారు కదా, గాలి ఎక్కడి నుంచి పోతుందో లోపలికి పోతుంది, బయటకు వస్తుంది. సో ఆ వోకల్ కార్డ్స్ని చూసి దానిలోకి ట్యూబ్ వేయాలి. మామూలుగా ఈజీగానే కనిపిస్తుంది అనమాట. చూడండి, అక్కడ మామూలు బేబీ ఉంటే అలా వేసేసారు, ట్యూబ్ వేసేసారు. కానీ మన బేబీకి ఇంత పెద్ద స్వెల్లింగ్ ఉందన్నమాట. సో అక్కడ కొంచెం స్కోప్ కనిపిస్తుంది, కానీ వోకల్ కార్డ్స్ చూడడం చాలా కష్టం. మామూలుగా డెలివరీ అయిపోయిందంటే ఈ బేబీ మామూలు సెక్షన్ చేసి బయటకు వచ్చినా కూడా శ్వాస రాకుండా ఈ ప్లెసెంటా సెపరేట్ అయినప్పుడు బేబీ సర్వైవ్ అవ్వదన్నమాట. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బేబీ సర్వైవ్ అవ్వడానికి ఈ దారి చెయ్యాలన్నమాట, గాలి లోపలికి వెళ్ళి రావడానికి, లేకపోతే బేబీ సర్వైవ్ కాదు. బికాస్ ఎయిర్వే చాలా డిస్టార్ట్ అయిపోయింది. సో మేము ఏం చేసామంటే ఒక్క ప్లాన్ కాదు, 3 ప్లాన్స్ పెట్టుకున్నాం. మాకు తెలుసు ఇది చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుందని ముందే తెలుసు.
సో ప్లాన్ ఏ ఒకటి, ప్లాన్ బి ఒకటి, ప్లాన్ సి ఒకటి. ప్లాన్ ఏ అంటే పైనుంచి నోట్లో నుంచి వోకల్ కార్డ్స్ని ఎక్స్పోజ్ చేసి దానిలోకి ట్యూబ్ వేయడం. ప్లాన్ బి అది కాలేదంటే ఇంకొకటి ఒక స్ట్రెయిట్ బ్రాంకోస్కోప్ వేసి దాంట్లో నుంచి వెళ్ళడం. అది కాలేదంటే ప్లాన్ సి ఏమో ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద నెక్ అంటే మెడ ముందర నుంచి దారి చేసి విండ్ పైప్లోకి ట్యూబ్ వేయడం అన్నమాట. అప్పుడు బయట నుంచి గాలి అలా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, దారి చేసి ఉంటుంది అన్నమాట. సో అది ట్రెకియాస్టమీ అంటారు. సో ఇది ప్లాన్ ఏ, ప్లాన్ బి, ప్లాన్ సి. ప్లాన్ ఏ వచ్చి మా అనస్థీసియా పక్క నుంచి మేము పెట్టుకున్నాము. ప్లాన్ బి పీడియాట్రిక్ సర్జన్ డాక్టర్ హరీష్ గారు. ప్లాన్ సి వచ్చి మూర్తి గారు అనమాట, ఈఎన్టీ సర్జన్ గారు. సో నా చేతిలో వీడియో లారింగోస్కోప్ అంటే అది మామూలు లారింగోస్కోప్ కన్నా కొంచెం ఈజీగా కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అది ఇమేజ్ తీసి బయటికి పంపిస్తుంది అనమాట. సో అది నోట్లో పెడుతున్నాను, విజువలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట. అయితే చాలా డిస్టార్షన్ ఉంది. సో ఈ మూడు ప్లాన్లు మేము వెరీ స్ట్రిక్ట్గా ఎక్కువసేపు ఒక ప్లాన్ మీద ఉండమన్నమాట. ఒక 2 సార్లు ట్రై చేసి నెక్స్ట్ ప్లాన్, అది కాకపోతే నెక్స్ట్ ప్లాన్. ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ కార్డ్ నుంచి పల్సేషన్స్ ఆగిపోతాయి, మదర్ నుంచి వచ్చే ఆక్సిజన్ ఆగిపోతుంది అనమాట. సో వెరీ స్ట్రిక్ట్లీ ఆ టైమింగ్ ప్రకారం మేము కొంచెం ట్రై చేసాము. దెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ ప్లాన్. ఈ పక్కన నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఉంది కదా, స్ట్రైట్గా పట్టుకుని ఉన్నారు. హరీష్ గారేమో రిజిడ్ బ్రాంకోస్కోపీ పట్టుకుని ఉన్నారనమాట. ఇది కాకపోతే ప్లాన్ బికి అంత ముందు నుంచే రెడీగా ఉంది, 3 ప్లాన్లు రెడీగా ఉన్నాయి. అది ట్యూబ్ అనమాట. ట్యూబ్ వేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, సరిగ్గా కనపడలేదు, చాలా డిస్టార్టెడ్గా ఉంది. సో ఆ ప్లాన్ ఏ పని చేయలేదు, అందుకని మీ వెంట ఆన్ టు ప్లాన్ బి. అక్కడ హరీష్ గారు ట్రై చేస్తున్నారు, ఈ పక్కన మూర్తి గారు నించుని ఉన్నారు. అది అవ్వలేదంటే అది అవ్వలేదు, అందుకని మీ వెంట ఆన్ టు ప్లాన్ సి విచ్ ఇస్ ట్రెకియాస్టమీ. So finally 2 plans are failed and also some time also consumed because the umbilical cord will give the only up to 15 minutes of the time. So within that time we have to establish the definitive airway, but first 2 plans are failed and this is the definitive plan. We have to compulsory establish the airway, give the first breath where the life starts. So this is a surgical approach. So even before birth we are doing a surgery for the baby in such a huge neck mass is very challenging, and this is a tracheostomy tube. So even insertion of the tracheostomy tube, identification of the neck structures is very tough here in this neck mass. Finally we could succeed within 1.5 minutes to 2 minutes in such a complicated case. Then we given a breath. So now we can see the baby is good, pink, and breathing movements are good. If we can see the mass is completely covering the neck. To assess the airway also very difficult. So after delivering everything, then we did an endoscopy. Why we failed so many times? So here if you see the mass is compressing the airway completely, even airway cannot be identified. Where is the larynx? Where is the vocal cords? So where is the trachea? So the external mass is compressed so badly. That's why the first 2 plans are failed and the third plan succeeded with the help of whole team. Thank you. ప్రధానంగా తన అసాధారణమైన కథని మనందరితో పంచుకోవడానికి వచ్చిన మృత్యుంజయురాలు ప్రేది, తీసుకువచ్చిన అమ్మా నాన్న ప్రియదర్శన్, శశికళ, మీ అందరికీ నమస్కారం. ఎగ్జిట్ ప్రొసీజర్ ఎండ్ అయ్యింది, కానీ మరో కథ మొదలయ్యింది. The end of extraordinary excision procedure as beginning of the new challenges. ప్రేవి మా వద్దకు వచ్చింది కొంత ఆశతో, కానీ ఈ ఆధునిక వైద్యంలో అద్భుతమైనటువంటి ఎగ్జిట్ ప్రొసీజర్ అయితే అయిపోయింది, కానీ సరికొత్త సవాళ్ళని మాకు విసిరింది. ఆ సవాళ్ళు ఏమిటి, ఏ రకంగా మేము వాటిని ఎదుర్కొన్నాము అని కొద్దిగా మీకు వివరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. మొట్టమొదటిగా అంటే ఈ సవాళ్ళన్నీ కూడా ఈ ప్రయాణం అంతా కూడా ఒక 3 నెలలు జరిగినటువంటి సుదీర్ఘ ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఒడిదొడుకులు, అప్స్ డౌన్స్, అనుకోని మలుపులు, సో ఎన్నో జరిగాయి. వాటిలో కొన్ని మీకోసం
చెప్తాను. మొదటి రోజు అందరూ ఎగ్జిట్ చేశాము. మీరు చూశారు థియేటర్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంత కోలాహలం, ఎంత హంగామా. అదంతా అయిపోయి అందరం ఊపిరి పీల్చుకుంటున్న సమయంలో కథ అక్కడ ఇంకా సరికొత్త కథ మొదలయ్యింది. Crazy said, this is the situation when the baby was born, but unfortunately the reason when they born they have to maintain their oxygen level. అంటే మన శరీరంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ సరైన మోతాదులో ఉంటేనే అన్ని అవయవాలు సరిగా పనిచేస్తాయి. కానీ ఆ ఆక్సిజన్ లెవెల్ పనిచేయట్లేదు, తక్కువ ఆక్సిజన్ లెవెల్. మామూలుగా 90 ఉండాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్లో 75 ఉంది. మేమందరం ఎగ్జిట్ అయిపోగానే అమ్మయ్య అనుకునే నేపథ్యంలో డాక్టర్ నల్లికాంత్, నా మిత్రుడు, నా కొలీగు, నైట్ డ్యూటీలో ఉన్నారు. పాపం ఆ రాత్రంతా కూడా డాక్టర్ నల్లికాంత్ బృందంలో ఉన్నటువంటి ఒక్క కునుకు నిద్ర లేకుండా కూడా ఆ సవాళ్ళని ఎదిరించుకుంటూ ప్రత్యేకమైనటువంటి పెద్ద వెంటిలేటర్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ వెంటిలేటర్ అంటాము, అది పెడితే ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం మొదలైంది. అయిపోగానే కాసేపట్లో మళ్ళీ ఏమైందయ్యా అంటే లంగ్కి అంటే ఊపిరితిత్తి చిట్లిపోయింది. న్యూమోథెరాక్స్ అని అంటాము మనం మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో. దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ట్యూబ్ వేయాల్సి వచ్చింది. అది ఓకే ఒక స్థాయికి వచ్చింది అని అనుకున్నంతలోనే బ్లడ్ ప్రెషర్ డ్రాప్ అవ్వడం మొదలయ్యింది, రక్తస్రావం జరగడం మొదలయ్యింది. అంటే రక్తం ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి. ఇలా అన్ని అవయవాలకి అన్ని రకాలుగా బిడ్డకి ఆ స్థాయిలో అంటే మరి ఇంత గొప్ప పని చేశారు వీళ్ళంతా. ఎగ్జిట్ అంటే ఇది ఒక ఆధునిక వైద్యంలో అద్భుతం. మరి దాన్ని క్యారీ చేయాలి కదా, దాన్ని మనం రిజల్ట్గా మార్చాలి కదా. ఆ క్రమంలో ఆ మొదటి 24 గంటలు అనేది ఒక యజ్ఞంలాగా అంటే చాలా చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఇకపోతే మరి సాధారణంగా ఆపరేషన్ చేయడానికి కొంత టైం తీసుకొని బిడ్డ స్టెబిలైజ్ అయినాక ఈ పెద్ద కంతి చూశారు మీరు, అది తీసే ప్రయత్నం జరగాలి. కానీ ఈ ట్యూబ్ ఏదైతే ప్రాణాన్ని పోసిందో అది ఉండాల్సిన ప్లేస్లో ఉండకుండా ఒక మూలగా ఉండడం, ఈ కంతి అంతా కూడా బిడ్డకి ఇబ్బంది కలిగించడము. అప్పుడు మరుసటి రోజే మళ్ళీ అందరూ కూడా కూర్చొని చర్చించి ఈ ఆపరేషన్ నెక్స్ట్ రోజే చేయాలి, చేస్తేనే మనం ముందుకు పోవడానికి ఆస్కారం ఉంది, అవకాశం ఉంది అన్నటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చి అప్పుడు డాక్టర్ హరీష్ గారిని అడిగాం, ఏమంటారు సార్ మీరు అంటే, నేను వీ క్యాన్ డూ ఇట్, వీ విల్ డూ ఇట్ అని డాక్టర్ హరీష్ గారు బిడ్డని ఆపరేషన్కి మరుసటి రోజే తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. ఇప్పుడు డాక్టర్ హరీష్ గారు ఇది ఛాలెంజింగ్ కేసు ఫస్ట్ నుంచి మనం అందరూ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో వన్స్ వీ హ్యాడ్ దిస్ ఇది ఓవరాల్ బేబీ మేనేజ్మెంట్ కూడా డిఫికల్ట్, బట్ సర్జరీ ఆల్సో వాజ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇది ఈ ఏరియాలో చాలా ఛాలెంజింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, లాట్ ఆఫ్ ఎయిర్వే ఎయిర్ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి, బ్లడ్ వెసల్స్, నర్వ్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద బ్రెయిన్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని సేవ్ చేసి ఓన్లీ ట్యూమర్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ థింగ్, ఎస్పెషలీ ఇన్ అ స్మాల్ బేబీ లైక్ దిస్. సో కేర్ఫుల్గా 4 hours అయింది టు రిమూవ్ దిస్ ట్యూమర్. స్లోగా చేశాము అండ్ కంప్లీట్గా ట్యూమర్ రిమూవ్ చేశాము అండ్ ఆల్ ద స్ట్రక్చర్స్ వర్ సేఫ్. కన్ఫర్మ్ చేసాము ఆన్ టేబుల్ దట్ వీ ఐడెంటిఫైడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ వర్ ప్రిజర్వ్డ్. అది చేసిన తర్వాత సర్జరీ అయిన తర్వాత బేబీ వాజ్ స్టేబుల్ అండ్ అగైన్ షిఫ్టెడ్ బ్యాక్ టు ద ఐసీయూ. మళ్ళీ ఎండోస్కోపీ చేశాము, డాక్టర్ మూర్తి గారు చేశారు అండ్ వీ ఫౌండ్ దట్ ఆ ఎయిర్వే అన్ని క్లియర్ అయిపోయింది, ఆ పెద్ద కంప్రెషన్ అనేది కూడా రిమూవ్ చేశాము. సో దట్ ఎయిర్వే క్లియర్ అయిపోయింది. సో వీ షిఫ్టెడ్ ద బేబీ బ్యాక్ టు ద ఐసీయూ. విజయనగర్. థ్యాంక్ యూ. అద్భుతంగా 4 గంటలు శ్రమించి వాళ్ళ బృందంతో ఒక ఇంత పెద్ద 1/2 కిలో ఉన్నటువంటి కంతిని తీయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇచ్చి బిడ్డను మాకు అప్పగించడం జరిగింది. మరో కథ మొదలు. సో బిడ్డ ఆపరేషన్ థియేటర్ నుంచి రాగానే మళ్ళీ ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఇబ్బంది పెట్టడము, తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ పెరిగిపోవడం. మీరు చూడొచ్చు, నేను ప్రతిదీ లైన్ చెప్పలేను, ఎన్నో రకాల మెడిసిన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. అగైన్ ఆ 24-48 hours అనేది చాలా విషమంగా ఉండే పరిస్థితి. సో నేను అంతా వివరంగా చెప్పకపోయినా కొంత సంక్షిప్తంగా చెప్తాను. అయితే ఆ 24-48 గంటలు జరిగిన తర్వాత ఈ ట్యూబ్ ఇక్కడ కొంచెం ఉండాల్సిన ప్లేస్ లేని కారణంగా మారు బ్లాక్ అయిపోవడం. వెంటనే ఇది ఎట్లా అంటే క్షణాల్లో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి వెంటనే సెట్ చేయాలి, లేకపోతే ప్రాణం ఉండదు. అలా అటువంటి సందర్భాలను కూడా ఎప్పుడు రెడీగా ఉండేవాళ్ళం అన్నట్టు, ఎప్పుడు రెడీగా ఉన్నాడు. అప్పుడు
ఆ జరిగిన ఎపిసోడ్లలో బహుశా శశికళకి అని ప్రదర్శన గుర్తుంటుంటుంది. ఆ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ మళ్ళీ ఏమవుతుందో మళ్ళీ ఏమైందన్నటువంటి ఒక భయాందోళన. ఇకపోతే మొత్తం బిడ్డకి డాక్టర్ దినేష్ గారు చెప్పినట్టు 50 దినాలు వెంటిలేటర్ సపోర్టు, రకరకాల వెంటిలేటర్ సపోర్ట్లు. అంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు. ఒక చిన్న బిడ్డకి 50 రోజుల వెంటిలేటర్ సపోర్టు. చివరిగా మరి శ్వాస మామూలుగా ముక్కు ద్వారా గొంతు ద్వారా తీసుకోవాల్సింది, కానీ ఈ బిడ్డకి ఈ ప్రత్యేక ట్యూబు ప్రాణాలైతే పోసింది, కానీ ఆ తర్వాత ఇబ్బందులు కలగడం మొదలుపెట్టింది. మళ్ళీ చర్చ, ఏం చేయాలి, ఈ ట్యూబ్ ఉంచాలా తీసేయాలా? ఆ చర్చలు జరుగుతున్న క్రమంలోనే మరి ఇది తీసేయాలంటే కింద భాగం అంతా బాగుందనే చూసుకోవాలి. మళ్ళీ డాక్టర్ మూర్తి గారు వచ్చి మొత్తం కింద శ్వాసనాళం ఎలా ఉంది, ఊపిరితిత్తులు అంతా బాగానే ఉందని నిర్ధారించుకొని ఇక నేను తీసేద్దామనుకున్న రోజు నేను నైట్ డ్యూటీలో ఉన్నాను. ఆ రోజు ప్రైస్ డిసైడ్ చేసింది, నాకు ఈ ట్యూబ్ వద్దు అని తీసిపడేసింది తనే. అప్పుడు మళ్ళీ ఎమర్జెన్సీలో బిడ్డని వెంటిలేటర్లు పెట్టి మళ్ళీ తీసేది. మీరు చూస్తుంటారు ఈ ఫోటోలో, నెక్స్ట్ ఫోటోలో, ఈ ఫోటోలో మీరు చూశారు, ఇక్కడ ఆ ట్యూబ్లో వెళ్ళిపోయింది. కానీ మళ్ళీ మరి బిడ్డ అంటే శ్వాస తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో పాలు తాగాలి బిడ్డ. మరి పాలు తాగితేనే కదా పెరిగేది. ఈ కంటి ఎంత పెద్దగా ఉందయ్యా అంటే శ్వాసనాళాన్ని, ఆహార నాళాన్ని, ఫుడ్ పైప్ని మొత్తం ఇట్లా ప్రెస్ చేసి పడేసింది. అందుకే ఆ ఆహార నాళాల్లో చలనం లేకుండా పోయింది. సో కొంత ప్రయత్నం చేశాము, నేరుగా పాలిచ్చే ప్రయత్నం, కానీ బిడ్డ తీసుకోలేకపోయింది. ఎక్సర్సైజులు చేశాము, ఆయన తీసుకోలేదు. ఆ క్రమంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ట్యూబ్ ఇక్కడ పొట్టకు పెట్టడం, గ్యాస్ట్రాస్టమీ అంటారు మన మెడికల్ భాషలో చెప్పాలంటే, అలా అన్ని రకాల సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటూ పోయి చివరికి సో మరి ఒకవైపు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, మరోవైపు కంటి తీశాము. మరి ఆ కంటి ఏంటి, క్యాన్సరా? సహజంగా కంటి కూడా క్యాన్సరా అనేటువంటి ఒక భయం, ఒక ఆందోళన ఉంటుంది. లక్కీగా రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఈ రిపోర్ట్లో తేలింది ఏంటయ్యా అంటే ఇది క్యాన్సర్గా పరిణమించే లక్షణాలు చాలా తక్కువ, తిరిగి వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా తక్కువ. అది ఒక చాలా అంటే అందరికీ ఒక రిలీఫ్నిచ్చింది, ప్రధానంగా శశికళకి మరియు ప్రియదర్శన్కి. సో ఒక 12 వారాల ప్రయాణం తర్వాత చివరికి ఆక్సిజన్ బయటికి రావడం లేదు. ఇక ప్రియదర్శన్తో శశికళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో డిస్కస్ చేసి బిడ్డని ఆక్సిజన్తో ఇంటికి పంపించాం కొద్ది రోజుల వరకు. తర్వాత ప్రైస్ డిసైడెడ్, నాకు ఇంకా ఆక్సిజన్ వస్తలేదు, ఐఎమ్ ఫైన్ అని. సో మీరు చూడండి పోయి ఇంటికి వెళ్ళే ముందు. ఆ తర్వాత మీరు ఊహించరు, అంత పెద్ద కంటి ఉన్న ఆ గర్భస్థ శిశువు పుట్టే సమయంలో అలా ఉండి ఈ రోజు ఇలా ఉంది. సో ఈ మృత్యుంజయరాలు ప్రైస్కి తప్పదు. సో ఈ ప్రైస్ మనకి ఏం చెప్పిందయ్యా అంటే జట్టుగా పనిచేస్తే గెలుపు తథ్యం, సమిష్టిగా పనిచేస్తే అసాధ్యాలని సుసాధ్యాలు చేయొచ్చు. అంటే అసాధ్యం అనేదే లేదు అని మాకు నేర్పించింది ప్రైజ్. అదేవిధంగా ప్రియదర్శన్ అండ్ శశికళ ఒక చిగురంత ఆశతో మా దగ్గరికి వచ్చారు. ఆశ అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది, ఆశ అద్భుతాలను సృష్టిస్తుంది, ఆశ మరో కొత్త ప్రయాణానికై మనల్ని సిద్ధం చేస్తుంది. ఈ ఆశకి మమ్మల్ని అందరినీ సమాయత్తం చేసి ఒక ఆధునిక వైద్యంలో ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి శశికళ, ప్రియదర్శన్ అండ్ ప్రైస్లకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, విచ్చేసిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నమస్కారం. Thank you, Vijay. Thank you, everyone. Thank you, team, for giving such a wonderful story. I think rainbow philosophy ante never give up attitude, and manandariki give life chance. Ippudu if you look at rainbow history, mana South Asia lo the smallest baby ante 375 grams baby ni manam survive chesamu. Rainbow Children's Hospital is probably the first hospital in the children's hospital in the country. It is the quaternary care services manam start chesamu. Ee hospital lo manam ippudu children liver transplant చేస్తున్నాము, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నాము, బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నాము, ఎక్మో సర్వీసెస్ చేస్తున్నాము.
అలాగే ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ కేసెస్ వెన్ నో వన్ గివ్స్ దెమ్ ద ఛాన్స్, అలాంటి కేసెస్ని కూడా మనము వీ కుడ్ మేనేజ్ టు సేవ్ దెమ్ సింప్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ టీమ్ వర్క్. బికాస్ ఇక్కడ అందరు రకాల స్పెషలిస్టు ఒక రూఫ్లోనే ఉంటారు, కోఆర్డినేటెడ్ వేగా పనిచేస్తారు. అలాగే అన్ని రకాలుగా అడ్వాన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిమిలర్ కోఆర్డినేట్ సర్వీసెస్ వీ ప్లాన్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ బెంగళూరు, ఢిల్లీ అండ్ చెన్నై. థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ప్రైసీ అండ్ ద పేరెంట్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ముందుగా దేవుడికి వందనాలండి. కూర్చున్న అందరికీ వెరీ థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ అసలు నాకు ఈ రెయిన్బో హాస్పిటల్ అనేదే తెలీదు. ఎవరో చెప్పారు ఇలా ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అంటే సరే అని నేను మా తమ్ముడు హాస్పిటల్కి వచ్చాము. చూసి భయం వేసింది ఫస్ట్ నాకు. చేసి మేడము హరిజయరామ్ సార్తో కల్పించారు. ఫస్ట్ టైం సార్ ఒక్కడే ఏం కాదు చేయొచ్చు అని పాజిటివ్ ఇచ్చారు. ఎవరు అడిగినా కానీ కాంప్లికేట్ అవుతుంది, మీరు తీసుకోవడమే బెటర్ అని అట్లా చెప్పారు. అయితే మా మదర్ కోవిడ్లో లాస్ట్ కోరిక అంటే నాకేమన్నా అయిపోతుందేమో, నీకెవరు పిల్లలు లేరు, ఒక్క బేబీని చూసి ఇంకా చేస్తాము, ఒక్కసారి ట్రై చేయి అని చెప్పితే సరే అమ్మ నీకోసం నాకు ఇలాంటి ఇష్టం లేదు కానీ నీకోసం ఒకసారి ట్రై చేస్తా అమ్మ అని చెప్పి మామయ్య కూడా అంది. ఎంతైనా ఏం కాదు నాన్న, అందరూ బిడ్డల్ని మంచిగా ఉండాలనుకుంటారు కానీ ఇట్లాంటి బిడ్డలు కూడా మనం బతికించుకోవాలా, ఏం కాదు అట్లా ఎట్లా ఉన్నా కానీ బిడ్డను బతికించుకుంటాము. అది ఎట్లున్నా కానీ ఏమైనా కానీ బతికించుకొని తెచ్చుకోనన్నా అని నన్ను ఇక్కడ పంపింది. సార్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటెంట్ ఇచ్చారు. తర్వాత శృతి మేడం దగ్గరికి వెళ్ళాము. శృతి మేడము, విజయానంద్ సార్ వాళ్ళు కూడా ఓకే ఏం కాదు ఇలాంటివి మనం ఒకసారి ముందు చేసాము అని ఒక వేరే పేషెంట్తో కూడా ఒకసారి మాట్లాడిచ్చారు. సరే అప్పుడు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. మేడం గట్టిగానే చెప్తారు శృతి మేడం గారు, ఫస్ట్ నువ్వు మదర్ని తీసుకురావా తర్వాత సంగతి, నువ్వు ఫస్ట్ మదర్ని తీసుకురాకుండా నువ్వు వస్తే ఏం చేస్తావు అన్నది. సరే మేడం తీసుకొస్తాను అని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రూమ్ ఒకటి చూసుకొని మదర్ని తీసుకొచ్చాను. ఇంకా నెక్స్ట్ స్రవంతి మేడంకి అప్పచెప్పారు. ఇంకా స్రవంతి మేడం ఎవ్రీ 2 days 3 days ఎవ్రీ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే స్కాన్ అక్కడ ఆమె అంటే ఫ్రీ టైం అయిపోతుందేమో, అంటే ఏమన్నా లీక్ అయిపోతుందేమో, నార్మల్ డెలివరీ అయితే ఏమన్నా కాంప్లికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి దగ్గరలోనే ఉండండి అని ఇలా చెప్పి ధైర్యం చెప్పి, అమ్నియాటిక్ రిడక్షన్ అప్పుడు కూడా అసలు అది మళ్ళీ ప్లసెంటా ఊడిపోతుందేమో అని అక్కడ నియోనాటాలజిస్ట్ సార్ని, అనస్థీషియా టీమ్ని ఎవ్రీ టైం 3 times చేశారు. 3 times కూడా వాళ్ళు అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని వాళ్ళ సేఫ్ హ్యాండ్స్లో ఉన్నాను అనిపించింది. ఇంకా సరే అని 36 weeks 37 weeks వరకు పొడిగించి ఎగ్జిట్ ప్రొసీజర్ ద్వారా నా బేబీని సర్వైవ్ చేశారు. విజయానంద్ సార్ చాలా కష్టపడి, నళినీకాంత్ సార్ కానీ, దినేష్ సార్ గారు కానీ, మేడం నిశాష మేడం గారు కానీ, అక్కడ ఉన్న నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ అందరూ సపోర్ట్ చేసి అందరూ బేబీని జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఇప్పుడు 6 months వరకు ఉంది. ఇంకా జర్నీ ఉంది కానీ నాకు ఇప్పుడు ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ సార్. థ్యాంక్ యూ రెయిన్బో టీమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా పేరు డాక్టర్ దినేష్ కుమార్ శీల్ అండి. ఇక్కడ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఐసీయూ కేర్ సర్వీసెస్ రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్లో. ఈ బేబీ ప్రైసీ మన హాస్పిటల్లో ఒక 5 months బ్యాక్ నెక్ మాస్తో పుట్టిందండి. పేరెంట్స్ ఒక 6 abortions తర్వాత ఈ 7th pregnancy అనమాట. 24 weeks స్కాన్లో ఒక అల్ట్రాసౌండ్లో నెక్ మీద ఒక చిన్న మాస్ అని కనిపించింది అనమాట. ఎందుకు ఈ మాస్ ఉంది, కొన్ని చాలా టెస్టులు చేశారు. ఒక 3 weeksలో ఈ మాస్ చాలా పెరిగిపోయింది, ఉమ్మునీరు బాగా పెరిగిపోయింది అనమాట. ఫ్రీ టైం డెలివరీ, ఈ మాస్ మూలాన శ్వాసము చాలా కష్టమైపోతుంది, బేబీ బ్రతకదని అనుకున్నారు, ఎవరు హోప్ చేయలేదు. అలాంటప్పుడు ఈ బేబీస్ రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్కి వచ్చింది.
సాధారణంగా తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు తల్లి ఆక్సిజనేషన్ ఇస్తుంది అనమాట. పుట్టంగానే బేబీ ఆక్సిజన్ తీసుకోవాలి. దాని మూలాన మన బ్రీదింగ్ పైప్ స్టేబుల్గా ఉండాలన్నమాట. ఈ మాస్ ఈ బ్రీదింగ్ పైప్ని ప్రెస్ చేస్తాను మూలాన పుట్టంగానే బ్రీదింగ్ పైప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం చాలా కష్టము. అందువలన తల్లి బిడ్డ హెడ్ బయట రాగానే మనం బ్రీదింగ్ పైప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. అది ఎగ్జిట్ ప్రొసీజర్ అనమాట. ఇది అవతానికి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ కోఆర్డినేటెడ్గా వర్క్ చేయాలి. ఆబ్స్టెట్రిషియన్సు, ఫీటల్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్టు, ఈఎన్టీ డాక్టర్సు, పిడియాట్రిషియన్సు, నియోనెటలాజిస్టు, అనెస్థీషియా, ఈ 6 డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి ఈ బేబీని సేవ్ చేయగలిగారు. ఒక మంచి ప్లానింగ్ చేసి ఎవరు ఏ డాక్టర్స్ ఏ వర్క్ చేయాలి అంటే అనెస్థీషియా డాక్టర్స్ ఏంటంటే సాధారణంగా హెడ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత మొత్తం బాడీ డెలివరీ అయిపోవాలన్నమాట. కానీ హెడ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత ఒక 15 మినిట్స్ వరకు అలాగే ఆ కార్డ్ పల్సేషన్స్ మెయింటైన్ చేసి మొత్తం బాడీ డెలివరీ చేయకుండా కంటిన్యూ చేస్తాము. స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ అనెస్థీషియా మన అనెస్థీషియా డాక్టర్స్ ఇచ్చారు. ఆ బ్రీదింగ్ హెడ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత బ్రాంకోస్కోపీ చేసి కుదరిపోతే ట్రకియోస్టోమీ చేస్తామనేది రికార్డ్ టైంలో ఏంటి డాక్టర్స్ చేశారు. పుట్టిన తర్వాత మనం ఎన్ఐసీయూకి తీసుకెళ్ళి చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. బేబీకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ లోగా ఉండే, బీపీ తక్కువగా ఉండే, బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉండే, దాన్ని అంతా స్టెబిలైజేషన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మన సర్జన్స్తో దానికి ఆపరేట్ చేశారు. చిన్న బేబీకి ఈ నెక్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, బ్లడ్ వెసల్స్, నర్వ్స్, అందులో మనం హై ఫ్రీక్వెన్సీ వెంటిలేటర్ మీద బేబీ ఉంటాయి. దాన్ని సర్జరీ చేస్తామనేది చాలా కష్టము. 4 hours సర్జరీ అయింది. దాని తర్వాత బేబీ ఐసీయూకి వచ్చింది. మన ఐసీయూలో బేబీ 2 months 24 days ఉందండి. అందులోంచి 50 days వెంటిలేటర్ మీద ఉంది. అంత కష్టంగా తన బేబీని రకరకాల ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేస్తూ అన్ని రకాల టీమ్స్ మల్టీడిసిప్లినరీ అప్రోచ్తో ఇన్వాల్వ్ అవి ఈ బేబీని సేవ్ చేయగలిగాం. వాట్ దిస్ సేస్ ఈజ్ మనం అనుకుంటే ఎలా బేబీ ఎంత కష్టమైన కేసుని కూడా మనం సేవ్ చేయగలవచ్చు. ఇది రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ కాటనరీ కేర్లో మనము ఇలాంటి సర్జగలుగుతాం. బికాస్ మనకి అన్ని రకాల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నాయి. అందరి స్పెషాలిటీస్ ఒకే రూఫ్లో అందరు పనిచేస్తారు. అందరినీ కోఆర్డినేటెడ్ ఫ్యాషన్గా మనం అందరు ఒకేసారి వచ్చి ఈ బేబీని సేవ్ చేయగలిగాము. అందుకని లైఫ్ ఈజ్ ప్రెషియస్. గివ్ ఎవ్రీ బేబీ ఏ ఛాన్స్ టు సర్వైవ్.